دوستو یہ صرف ایک بچی کی کہانی نہیں، یہ ان تمام بچوں کی کہانی ہے جن کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ قصور پنجاب کا وہ قدیمی شہر جو کبھی اپنی تہذیب، اپنی شاعری اور اپنے بزرگوں کی مزار کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن 4 جنوری 2018 کو یہ شہر ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس روز ایک 7 سال کی بچی اپنے گھر سے نکلتی ہے قرآن کی تعلیم کے لیے۔ وہ مسکرا کر اپنی نانی کو خدا حافظ کہتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے اور اس گلی میں گم ہو جاتی ہے جہاں سے وہ کبھی واپس گھر کو نہیں لوٹتی۔ یہ صرف ایک لاپتہ بچی کی خبر نہیں تھی، یہ ایک پوری قوم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پاکستان کو اس اندھیرے کا سامنا کروایا جسے ہم سب آنکھیں بند کر کے اگنور کرتے آ رہے تھے۔ قصور میں وہ کیا ہوا تھا جو کسی کو نہیں سوچنا چاہیے تھا؟ پولیس نے کیا کیا؟ سیاستدانوں نے کیا کیا؟ اور سب سے اہم سوال، یہ ہوا ہی کیوں تھا؟ لیکن اس سب کے پیچھے ایک ایسا راز تھا جو جواب ملنے کے بعد بھی زیادہ دردناک تھا۔ وہ شخص جو زینب کو لے گیا تھا وہ کوئی اجنبی نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا اس رات؟ کس نے کیا اور کیوں کسی نے بھی اسے نہیں روکا؟ قصور لاہور سے صرف 55 کلومیٹر دور، یہ وہ شہر ہے جہاں بلے شاہ کا درگاہ ہے، پیر و مرشد، شاعر، انسان دوست۔ یہ وہ زمین ہے جہاں صدیوں سے علم کا نور پھیلتا آیا ہے، جہاں لوگوں نے مل کے تیوہار منائے، جہاں ایک عام گھر کا بچہ بھی محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 2015 میں اس شہر کا ایک اور چہرہ دنیا کے سامنے آیا۔ 2015 قصور کا ایک محلہ، ایک سیکرٹ رنگ کا انکشاف، جس میں سینکڑوں بچوں کے ساتھ زیادتی کی ویڈیوز بنائی گئی تھی۔ وہ ویڈیوز جو انٹرنیٹ پر بیچی جاتی تھی، ویڈیوز جس میں وہ بچے آج بھی زندہ ہیں اور شاید آج بھی وہ ڈر ان کے سینوں میں زندہ ہے۔ یہ معاملہ کورٹ گیا، کچھ گرفتاریاں ہوئیں اور کچھ سزائیں بھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ زندگی نارمل ہو گئی، اتنے بڑے جرائم سب بھول گئے یا سب نے بھلانا چاہا۔ اور پھر 2017 اور 2018 کے درمیان 1 2 3 نہیں 11 قصور اور اس کے قریبی علاقوں میں 11 بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعات ہوئے۔ جی ہاں دوستو، 11 بچے، اور پولیس، سرکار اور ہماری سوسائٹی کہاں تھی؟ ہر بار ایک فیملی روتی رہی، ہر بار ایک ماں اپنے بچے کی تصویر لیے پولیس اسٹیشن جاتی رہی، اور ہر بار اسے یہ کہہ کر واپس بھیجا گیا کہ دیکھتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، معاملہ درج ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ نہیں ہوا دوستوں، تب تک جب تک زینب نہیں آئی۔ قصور کی گلیاں خاموش ہو گئی تھیں، بچے گھر کے اندر بند تھے، مائیں رات کو اٹھ کے بچوں کے کمرے میں جھانکتی تھی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ہیں یا نہیں۔ یہ خاموشی ایک بری خاموشی تھی، اور اس خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک اور درد آنا باقی تھا۔ 4 جنوری 2018 کی وہ صبح، وہ آخری صبح تھی جب سب کچھ ٹھیک تھا۔ زینب انصاری 7 سال کی بچی، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، قرآن سیکھنے کا شوق۔ اس وقت اس کے والدین سعودی عربیہ میں عمرے کے سفر پر گئے ہوئے تھے۔ زینب اپنی خالہ کے گھر کے قریب اپنی نانی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ 4 جنوری 2018 کو زینب قرآن کی کلاس کے لیے گھر سے نکلتی ہے۔ وہ اکیلی نہیں چلی، وہ اپنے محلے کی ایک جانی پہچانی گلی میں چل رہی تھی جہاں کی ہر اینٹ سے وہ واقف تھی۔ کلاس میں نہیں پہنچی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد نانی نے انتظار کیا، پھر خالہ نے انتظار کیا، پھر پڑوس والوں نے فون گھمائے، لیکن زینب واپس نہیں آئی۔ شام تک فیملی نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی، اور تبھی ایک بہت بڑی دردناک حقیقت شروع ہوئی۔ پولیس کی پہلی ریسپانس سست، لاپرواہ، جیسے یہ کوئی نارمل بات ہو۔ والدین سعودی عربیہ میں تھے، انہیں خبر ملی۔ آپ سوچئے اس ماں کی حالت، ہزاروں کلومیٹر دور، جنم نامہ بچی کا، اور کچھ کر نہیں سکتی۔ باپ نے پہلی فلائٹ پکڑ لی، لیکن تب تک 5 دن گزر گئے۔ 5 دن زینب کہاں تھی، کیا ہوتا رہا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ فیملی دعا کرتی رہی، پورا محلہ ڈھونڈتا رہا، سوچتے رہے شاید کسی کے گھر میں ہے، شاید کھیل رہی ہے کہیں، شاید۔ لیکن دل کے کسی کونے میں سب کو پتا تھا یہ بار الگ ہے۔ 9 جنوری 2018 قصور کے ایک محلے میں کوڑے کے ڈھیر کے پاس ایک بچی کا جسم ملا۔ زینب 7 سال کی بچی، اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے ساتھ کچھ برا کیا گیا تھا، اور پھر اسے چھپا دیا گیا تھا، جیسے کوئی استعمال کی ہوئی چیز پھینک دی جاتی ہے۔ اس کے باپ نے جب اس کا جسم دیکھا وہ گر گیا۔ اس نے بعد میں میڈیا کو کہا کہ میری بچی نے مجھے خدا حافظ بھی نہیں کہا تھا۔ زینب کی اتنی دردناک موت پر پورا قصور رویا، پورا پاکستان رویا، اور پھر سب کو غصہ آیا۔
लेकिन इस गुस्से ने एक ऐसी आग भड़काई जो शहर से पूरे मुल्क में फैल गई। और इस आग में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? जब ज़ैनब की खबर फैली तो पूरा पाकिस्तान रोया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर ज़ैनब पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रेंड बना। लोगों ने ज़ैनब की तस्वीर शेयर की। शायद उसमें उन्हें अपनी बेटी नजर आई, अपनी बहन, अपनी नवासी, अपना बचपन। और जो गुस्सा था वो सिर्फ ज़ैनब के लिए नहीं था, वो गुस्सा था उन 11 बच्चों के लिए जिन्हें पहले नज़रअंदाज किया गया था। वो गुस्सा था उस पूरे सिस्टम के लिए जो बार बार फेल होता रहा। वो गुस्सा था उन ठीक है नोट कर लेते हैं कहने वाली पुलिस के लिए। और अब वो गुस्सा सड़कों पर आ गया था। कसूर में हालात काबू से बाहर हो गए। लोग पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़े और पत्थर मारे। पुलिस ने आंसू गैस चलाई। इस हादसे में 2 नौजवान जो वहां हालात का हिस्सा बन गए थे मार दिए गए। और इस खबर ने तो आग में और पेट्रोल डाला। इस्लामाबाद में एक खामोश काफिला निकला। कोई नारा नहीं, कोई पत्थर नहीं, सिर्फ शम्माएं, सिर्फ आंसू और सिर्फ एक सवाल जो हवा में गूंज रहा था, कितनी ज़ैनबें? और सियासतदानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी। वजीर आला पंजाब ने इलाके का दौरा किया। वफाक ने एक्शन का वादा किया। लेकिन जहां ये सिर्फ एक सियासी वादा लगता, वहां एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। और वो चीज थी सीसीटीवी फुटेज। और वो फुटेज खुद फैमिली ने ढूंढी थी, ना कि पुलिस ने। पहले 48 घंटे पुलिस की तहकीक एक लफ्ज में कहीं तो अफसोसनाक थी। काफी वक्त बर्बाद हो गया। एविडेंस प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया गया। गुनाहगारों के बारे में पहले से मौजूद इन्फॉर्मेंट्स को सीरियसली नहीं लिया गया। और इन 11 पहले के कत्लाम जिनका ज़ैनब के केस से ताल्लुक था, उनका पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। और फिर वो तस्वीर मिली, एक तस्वीर, सिर्फ एक धुंधली सीसीटीवी तस्वीर जिसमें एक मर्द ज़ैनब का हाथ थामे चल रहा था। वो जानता था कैमरा कहाँ है। वो उससे थोड़ा बच के चल रहा था, लेकिन पूरी तरह नहीं बच सका। और वो एक छोटा सा एंगल उसकी जिंदगी का कातिल बना। अब पाकिस्तान की FIA, पंजाब पुलिस और सुप्रीम कोर्ट खुद के इस केस को मॉनिटर कर रहे थे। DNA सैंपल्स लिए गए, फॉरेंसिक्स टीम लगा दी गई। उस तस्वीर से एक स्केच तैयार किया गया और पूरे कसूर की आबादी में चेहरा ढूंढना शुरू हुआ। घर घर दरवाजा खटकाया गया। DNA टेस्ट, चेहरा मिलाओ, कोई मैच नहीं हो रहा था, कोई मैच नहीं। और फिर 23 जनवरी 2018 को एक नाम सामने आया। एक 24 साल का मैकेनिक, कसूर का ही बाशिंदा, ज़ैनब के घर के करीब रहता था। ज़ैनब की फैमिली जानती थी उसे। वो खुद ज़ैनब की तलाश में निकला था। खुद मोहल्ले में घूमता रहा, खुद लोगों से पूछता रहा कि क्या कोई खबर मिली। वो वहां था उस पूरे तमाशे में जब ज़ैनब के गैर हाजिर वालिद दिल टूटे हुए बैठा हुआ था। DNA मैच हो गया, वो वही था। 23 जनवरी 2018 की रात इमरान अली गिरफ्तार हुआ। जब उसकी गिरफ्तारी की खबर आई, पाकिस्तान का रिएक्शन अजीब था। खुशी नहीं थी, राहत नहीं थी, सिर्फ एक और किस्म का दर्द था। तहकीक से पता चला ज़ैनब अकेली नहीं थी। वो इससे पहले भी ऐसा कर चुका था, मल्टीपल विक्टिम्स के साथ, कसूर और आसपास की। 11 में से काफ़ी केसेस का DNA इमरान अली से मैच करता था। 11 बच्चे, और हम सब अब तक सो रहे थे। सबसे दर्दनाक सवाल जो फैमिली ने पूछा और शायद पूरी कौम ने पूछा, अगर हमने पहले ही आंखें खोली होती, क्या ज़ैनब बचाई जा सकती थी? वो सवाल आज भी जवाब नहीं देता। लेकिन कौम का एक सवाल था जिसका जवाब वो जरूर चाहती थी, और वो था सजा। पाकिस्तान में कोर्ट्स आदत से धीमी होती हैं, केसेस सालों तक चलते हैं, गवाह पलट जाते हैं, सबूत गायब हो जाते हैं। लेकिन इस बार पूरी कौम की आंखें उस केस पर थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद मॉनिटर किया, मीडिया ने हर दिन रिपोर्ट किया, और एंटी टेररिज्म कोर्ट ने रिकॉर्ड स्पीड में अपना फैसला सुनाया। इमरान अली को मल्टीपल चार्जेस पर मुजरिम करार दिया गया। सजाए मौत सुनाई गई। ज़ैनब के बाप मोहम्मद अमीन ने कहा कि मुझे इंसाफ तो मिला है, लेकिन मेरी बच्ची कभी वापस नहीं आएगी। 17 अक्टूबर 2018 फैसलाबाद जेल, इमरान अली को फांसी दी गई। ज़ैनब के वालिदैन ने अपनी रिक्वेस्ट पर एग्जीक्यूशन विटनेस की। मोहम्मद अमीन ने बाद में कहा कि मैं अपनी आंखों से इमरान अली की फांसी देखी, लेकिन उसकी चीख नहीं सुनी, सिर्फ खामोशी थी। इंसाफ हुआ, मुजरिम को सजा मिली, लेकिन क्या पाकिस्तान ने कुछ सीखा? क्या अगर आज कोई ज़ैनब होती तो हम उसकी हिफाजत कर पाते? ज़ैनब का कत्ल एक रेवोल्यूशन ले आया। पाकिस्तान का पार्लियामेंट जो सालों से कुछ नहीं करता था, जल्दी जल्दी एक बिल पास किया, ज़ैनब अलर्ट रेस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020।
ये पाकिस्तान का एम्बर अलर्ट सिस्टम था, अमेरिका की तरह, जिसमें अगर कोई बच्चा लापता हो तो पूरे मुल्क में अलर्ट जारी हो। ये एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन कानून बनाना और कानून लागू करना ये दो अलग चीजें हैं। मीडिया की बात करें तो इस केस ने मीडिया को पावर भी दिखाई। मिलियंस ने ट्विटर, फेसबुक पर प्रेशर डाला, पॉलिटिशियंस को मजबूर किया, लेकिन साथ ही कुछ न्यूज चैनल्स ने ज़ैनब की खबर को इस तरह ब्रॉडकास्ट किया जिसमें इथिक्स की हदें तोड़ी गईं। एक जख्मी फैमिली को कैमरा के सामने लाया गया, मकतूल बच्ची की तस्वीरें बार बार दिखाई गईं। ये भी एक सबक था जिसे हमने आधा सीखा। कुछ स्कूल्स ने गुड टच बैड टच प्रोग्राम्स शुरू किए, कुछ एनजीओज ने आगाही अभियान चलाए, कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों से पहली बार ये बात की जो इन्हें पहले करना चाहिए थी। ये छोटी छोटी बातें एक बड़ी बात थी। ज़ैनब अब नहीं है, लेकिन अगर उसकी कहानी ने एक भी माँ को अपनी बच्ची को थोड़ा ज़्यादा महफूज किया, अगर उसकी कहानी ने एक भी स्कूल में अवेयरनेस लाई, अगर उसकी कहानी ने एक भी कानून बनाया, तो ज़ैनब का नाम सिर्फ एक मकतूल बच्ची का नाम नहीं रहा, वो एक इल्म बनी, एक आंदोलन बनी, एक जागती हुई कौम की आवाज़ बनी। कसूर की उन गलियों में आज भी उसकी याद है। लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो अनजाने में कदम धीमे कर लेते हैं, जैसे उस जगह की मिट्टी में कुछ है जो याद दिलाता है ये गलतियाँ दोबारा नहीं होनी चाहिए। सवाल आज भी वही है दोस्तों जो पहले दिन था। क्या पाकिस्तान ने सच में कुछ सीखा या अगली ज़ैनब का इंतज़ार है?